الله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله خير ما استفتح المتكلم بكلمه وأفضل ما فاح ناطق بفمه. رب حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الكائنات تسجد. أبواب غيرك ربنا قد أوسدت ورأيت بابك واسعا لا يوسد. يا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشئ السحابا. ويا من كلم الصديق موسى كلاما ثم ألهمه جوابا. ويا من رد يوسف بعد در إلى من كان ينتحب انتحابا. ويا من آوى أهل كهف وأدناهم إليه قربا. ويا من اختار آل عمران وجازاهم بما قدموا الثوابا. ويا من خص أحمد بالصفاء وأعطاه الرسالة والكتابا. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما تراه من سوء حالي. عصيتك ربي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي. لعمرك ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي. فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لسؤالي. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عز وارتفع على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. بلغ من الله رسالاته ونصح له في برياته، فصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعقب الليل والنهار. فصلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من خالص أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. يا رسول الله أتى النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، أنت أحييت الأجيال من الرمم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في مسجد الأقصى على قدمي. لما حضرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك كل ذي خبر ومن يفوز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجوم. ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في أينق الرسم. مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. صلوا على خير البرية تغنم، عشرا يصليها الملك الأعظم. من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس منعم. بأبي أنت وأمي يا خير الورى فصلاة ربي والسلام معطرا. يا معشر المؤمنين أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله. ولقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر السادة زاري الله سبحانه وتعالى رداتك هنا مدرات شلي بك بلو اسكاهن درس عشارات شونيا زند سلام يستقابو تلك سبقنا ناوسالت. يزاري شي 300 ዓመት ገደማ የጻፉት መጽሐፍ ትውልድ ተቀባብሎት እኛ ዘንድ አሁን ድረስ የማጣቀሻ ምንጭ
ስለጻፉት ታላቅ ኢማም እናወሳለን። እኒህ ሰው እኒህ ታላቅ ግለሰብ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተለየ ክብር ያላቸው፣ ለሐዲሳቸው ትልቅ ቦታ የሚሰጡ፣ ለአጸደ ገላቸው ላልረፈበት መዲነቱል ሙነወራ የተለየ ፍርሃትና ክብር የሚቸሩ የአላህ ውድ ባሪያ ነበሩ። ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከማ عند الترمذي واحمد وغيرهما በዘገባ ላይ እንደተላለፈው ስለሳቸው ተንብየው የተናገሩት ንግግር አለ። አሁን ለወደፊት ሰዎቹ ዕውቀትን ፍለጋ ሀገራትን አቆራርጠው ግመል እየጋለቡ ወደ መዲና ይተማሉ። ከመዲናው ሰው የበለጠ አዋቂና ያገኙም ይላሉ። فلا يجدون احدا اعلم من عالم المدينه የመዲናው ኢማም ብለው ነብዩ የጠቀሱት የሐዲሱ ተንታኞች እሳቸው ናቸው ስላሉት ይህ ግለሰብ ዛሬ እናወሳለን። በሐዲስ ትልቅ ክብር ያላቸው፣ ለመሻይኾች ትልቅ አክብሮት ያላቸው፣ ዕውቀት ብቻ ሳይሆን ስነ ምግባር ያላቸው፣ ስርዓትን የተላበሱ ስለሆኑት ትልቅ ኢማም ዛሬ እንደ ተምሳሌት እናነሳለን። ወጣቱ አርቲስቱን፣ ዘፋኙን፣ ተጫዋቹን ተምሳሌት ባደረገበት በዚህ ከንቱ ወቅት እንዲህ አይነት ታላላቅ ስብዕናዎቻችንን ተምሳሌት ማድረግ ግድ ይለናል። አዎ እኒህ ታላቅ ግለሰብ ኢማሙ ማሊክ እብኑ አነስ ይባላል። በእስልምና ታሪክ ከምናውቃቸው 4 መዝሃቦች ውስጥ ሁለተኛውን ያደራጁ ታላቅ ስብዕና ናቸው። ባለፈው ኢማሙ አቡ ሐኒፋን አንስተናል። ከዛ በኋላ የሚጠቀሰው ሁለተኛው መዝሃብ የኢማሙ ማሊክ መዝሃብ መስራች እሳቸው ናቸው። ማሊኪያ የምንለው እሳቸውም የታላቁ ኢማም ምናልባት ለወደፊት የምናነሳቸውን የኢማሙ ሻፊዒን ኮትኩተው ለትውልድ ያበቁ ታላቅ ባለውለታችን ናቸው። ኢማሙ ማሊክ የተወለዱት መዲና ላይ ነው። በ93 ሂጅሪያ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተሰደዱ 93 ዓመት በኋላ መዲና ላይ የተወለዱ ታላቅ ሰው ነበሩ። የሚገርመው በዛን ወቅት የነብዩ ኻዲም የሚባሉት አነስ ብኑ ማሊክ ምድርን የተሻገሩበት ወቅት ነበር። የተሻገሩት አነስ ብኑ ማሊክ ሲባሉ የተወለዱት ደግሞ ማሊክ ብኑ አነስ ይባላል። ምናልባት አላህ የሁለቱን ስብዕናዎችን ተዛምዶ ሊጠቁመን ይሆን? ኢማሙ ማሊክ በልጅነታቸው የተወለዱበት ቤት እጅግ በጣም የሀብታም ቤት ነበር። ወላጆቻቸው ትልቅ ሀብት ነበራቸው። ያ ሀብት ግን እንዲሟሙ እንዲቀልጡ ስብዕናቸው እንዲጨቀይ ያላደረገው ያ ቤተሰብ እሳቸውን ይዞ ለቁም ነገር መራቸው። ይህ ንግድ ውስጥ ላለን ሀብት ውስጥ ላለን ሰዎች ትልቅ አስተምህሮት ነው። ያና ሀብት ትውልድ የምናወጣበት እንጂ ምንቀብርበት ስላልሆነ ኢማሙ ማሊክ ገና በለጋ ልጅነታቸው ወደ እናታቸው ሄዱ። ሐዲስን መማር እፈልጋለሁ አሏት። እናቴም ይላሉ እሳቸው ሲናገሩ ሐዲስ የሚማሩ የደረሶችን አለባበስ ካፖርት አልብሳ ከላይ ላይ ጠምጥማ እማልሸከመውን ልብስ አልብሳ ላከችኝ ይላሉ። መስጂድም ገብተው እንዲቀሩ ላከቻቸው። ሲሄዱ ግን አንድ ወስያ ሰጠቻቸው። ይሄ ወስያ ለኛ በጣም ያስፈልገን ነበር። ያ ማሊክ አለች ወደ ረቢዕ ስትሄድ ታላቁ ኢማም ሄደ ስትማር ተዓለም አደበሁ ቀብለ ዒልሚሂ ከእውቀቱ በፊት ከሱ ስብዕናውን፣ ስርዓቱን፣ አደቡን እሱን ውሰዳለች። ምነው ረቢዕ በዛን ዘመን የታወቀ ስብዕና ነበራቸው። ብዙዎቻችን እናወራለን አንኖረው። የዲን ሰው የምትለው አንዳንድ የምትፈራው ሰው ሁሉ ሊሆን ይችላል። ፈገግታ የተነፈገ ዲንን ሲያስተላልፍ በመሳደብ ሌሎችን ካላንጓጠጠ ቢድአን ሽርክን ያላወገዘ የሚመስለው ትውልድ ተፈጥሯል። ስብዕናቸው የረጋ አላህን የሚፈሩ ነበሩ። ረቢዕ ከሳቸው ስትሄድ ከእውቀቱ በፊት ስብዕናቸውን ተማራለች። በእርግጥም ኢማሙ ማሊክ የዛን ጊዜው ብላቴና ማሊክ ከሳቸው ዕውቀትን ወሰደ። ከሳቸውም ብቻ አይደለም ወደ ኢማም ዙህሪ ሄደ። ሸሃብዲን ዙህሪ እሳቸውም ጋር ቤታቸው አንድ ሄዱ። አንኳኳ። ባለቤታቸው ወጣች። ማን ነው? አይ አንድ ወጣት ነው። ግባ አሉት። ለምን መጣ? እርቦ ነው እንዴ ብላ አሉት። የሀብታም ልጅ ነው። አረ ምግብ አላሰኘኝም፣ የምግብም ችግር የለብኝም አላቸው። ታዲያ ምን ፈለግ? ሐዲስ አስተምሩኝ አላቸው።
ቁጭ አሉና 40 ሐዲስ አስተምርሃለሁ ጻፍ፣ እሱን ካወቀው ሐፊዝ ነህ አሉት። የሐዲስ ኤክስፐርት ነህ አሉት። ዋና ሐዲስ አስተማራቸው። ከዛም ሊሰናበቱት መስሎ ሊሸኙት ሲሉ ጨምረኝ አላቸው። መጀመሪያ ይሄን ሕፈዝ አሉት። ይሄንማ ሐፍዤዋለሁ አሉ። ኢማም አዝ-ዙህሪ በዚህ ፍጥነት እንደማይታፈዝ ያውቃሉ። እጁ ላይ ያለውን ተቀበሉትና በል እስኪ ልስማ አሉት። አንድም ቃል አላስቀራ። ያኔ ምን አሉት? አንተ የእውቀት ካዝና ነህ አንተ አሉት። በልጅነቱ እውቀቱ የገዘፈ ስብዕናው የመጠቀ ነበር ኢማሙ ማሊክ። ገና 20 ዓመት አካባቢ ሳይሞላቸው 270 የሚሆኑ የእሳቸው መሻይኾች ለማስተማር ብቁ ነህ አሏቸው። ገና በልጅነታቸው መዲና ላይ ቁጭ ብለው እውቀትን መርጨት ጀመሩ። እሳቸውም ያህል ዓሊም ጠፋ። ኢማሙ ሻፊዒ ይላሉ ኢዛ ذكر العلماء ዓሊሞች እኮ ከተወሱ ፈማሊኩን ነጅም ይላሉ። ኮከባቸው ማሊክ ነው ይሉ ነበር። እውቀት ማን ይድረስባቸው? ሰው ሁሉ እሳቸውን ፍለጋ ከዓለም አቅጣጫ መትመም ጀመረ። ከደረሶቻቸው ውስጥ የቡኻሪና ሙስሊም የምንለው ኪታብ የነሱ ሸኾቻቸው እሳቸው ግር የተማሩ ናቸው። ኢማሙ ሻፊዒ ኢማሙ አሕመድን ያወጡ ናቸው። ሻፊዒ የተማሩት ኢማሙ ማሊክ ጋር ነበር። ዓለም ላይ አሁን የምናውቀውን ተጽዕኖ ፈጥረው ከሄዱ የአላህ ውድ ባሮች ውስጥ ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ ዳሪል ሂጅራ የስደቱ አገር ኢማም ይባላሉ። ከዓለም አቅጣጫ ነበር ሰው እውቀትን ለመፈለግ ፈትዋ ለመውሰድ ወደ እሳቸው የሚመጣው። በመጽሐፍ ብቃታቸውም ጎበዝ ነበሩ። በርካታ ኪታቦችን ጽፈዋል፣ ከትበዋል። እኛ ዘንድ የደረሰው ዕውቁ ኪታባቸው ሙወጣ ይባላል። ሙወጣ ማለት ማ የተዋጠው ዐላ አተር ነቢይ ከነቢዩ ኮቴ ጋር የገጠመ ማለት ነው። ሰሒሕ ሐዲሶችን ብቻ እውነተኞችን የሰበሰቡበት ትልቅ መዝገብ ነበር። የሐዲስ ድርሳን ነበር። መጀመሪያ አካባቢ የጻፉት ወደ 10,000 ሐዲሶችን 4 ሰው ነበር የሚሸከመው ያን የሚጽፉበት ብራና ስለሆነ በሂደት ሐዲሶቹ ተጣርተው ዛሬ እኛ ጋር ያለው ከ1700 እስከ 800 የሚሆን ሐዲሶችን የያዘ ጥራዝ እኛ ጋር ይገኛል። ኢማም ሻፊዒ ምን ይላሉ? ከቁርአን በኋላ እኮ ይላሉ በዛ ዘመን እንደ ሙወጣ ያለ እውነተኛ ምንጭ የለም ይላሉ። ሙወጣ ኢማሙ ማሊክ ትውልድ የሐፈዘ ነበር የቀረው። የትውልዱ ማጣቀሻ ነበር ብቸኛ። ያንን መጽሐፍ ሲጽፉ በዛ ዘመን ያሉ ሰዎች እንደሳቸው ሙወጣ እያሉ ጻፉ። ሙወጣ ስሙ በዛ። ወደ እሳቸው መጣና ሰውየው እንዴ ሰው ሁላ እኮ የእርስዎን ርዕስ ተጠቀመው ሙወጣ እያለ ጻፈ አሏቸው። የተወሰኑ ኪታቦችን አስመጡና ተመለከቱ። ከዛም አንድ ቃል ተናገሩ። ማ ካነ ሊላህ ዳመ ወተሰል አሉ። ለአላህ ብሎ የተሰራው ከኛ መሃል ይዘልቃል አሉ ኢማሙ ማሊክ። ከዓመታት በኋላ እነዛ ሁላ ኪታቦች ደርቀው የእሳቸው ኪታብ ወደ ትውልድ ተላለፈ። ሌሎች ሙወጣ የሚባሉ ጠፉ ምድር ላይ። ከዛ በኋላ የመጣው አንድ ዓሊም የኢማሙ ማሊክን ንግግር እሱ ቋጨው። ወማ ካነ ሊገይሪሂ እንቀጠዐ ወንፈሰለ። ከአላህ ውጭ ታስቦ የተሰራ መንገድ ላይ ተቆርጦ ይቀራል። ብዙ ሰዎች እኮ ምድር ላይ ብቅ ብለዋል፣ ግን ትዝታቸው የቀጠለ አሻራቸው የተሻገረ ጥቂት ሰዎች ናቸው። ለአላህ የተሰራ ይዘልቃል። ከአላህ ውጭ ከፈለክበት ያንን አገልግሎት ያንን መጽሐፍ ያንን ዳዕዋ መንገድ ላይ ይቆረጣል፣ ወደ ትውልድ አይሻገርም። ሰዎች ልቦና ውስጥ ዶ ትርጉም አይሰራም። አላህ ለሁላችን ኢኽላሱን ይስጣት። ኢማሙ ማሊክ ሙወጣን ጻፉ። ትውልድ ተቀባበለው፣ ትውልድ ተሸጋገረው። አሁን በዘመናችን አሜሪካ አካባቢ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችን ሰው ያዳንቃቸዋል። እዛ ተምሮ ወጣ ለመባል ማለት ነው። ከኢማሙ ማሊክ መማር የተለየ ክብር ነበር። ኢማሙ ማሊክ ትውልድን ማነጽ መኮትኮታቸው ቀጠለ። የሐዲሱን ሰንሰለት ወደ ላይ አስከነዱት። ሐታ እነ ኢማሙ ቡኻሪ የሐዲስን ሰንሰለት ወደ ነብዩ ሲያደርሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶችን ሲልሲላ ሲያወርዱ ሲልሲለቱ ዘሀብ ይሉታል። ኢማሙ ማሊክ ያሉበትን ሰንሰለት
የወርቁ ሰንሰለት ነው የሚባል። ከኢማሙ ማሊክ ከዛ ታላቁ ሸኻቸው እንትና አለ ናፊዕ አለ መውላ ብን ዑመር የዑመር ብኑ አልኸጣብ ልጅ አብደላህ ብን ዑመር አለ ታውቁታላችሁ። የሱ ባሪያ ሆኖ ነፃ ያወጣው ናፊዕ ይባላል። ከአብደላህ ብን ዑመር ቁጭ ብሎ ነው የነብዩን ሐዲስ የወሰደው። ስለዚህ የሐዲሱ ሰንሰለት عن مالك وعن نافع وعن عبد الله بن عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ይሄ ሰንሰለት የወርቅ ሰንሰለት ነው የሚባል። በኢማሙ ማሊክ ያለፈው ወርቃማ ሰንሰለት ሰሒህ ሐዲስ ማለት እሱ። ኢማሙ ማሊክ አላህ ትልቅ ደረጃን ሰጣቸው። የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ሲያከብሩ ፍራቻቸው ጥግ የደረሰን፣ የነብዩን አገር ሲያከብሩ የነብዩ ቤተሰቦቹን ሲያልቁ ተወዳዳሪ ያልነበራቸው። ሐዲስ ሊያስተምሩ ሲቀመጡ እንደኛ አልነበሩ። ሐዲስ ከማስተማራቸው በፊት ውዱእ ያረጋሉ፣ ጺማቸውን ያበጥራሉ፣ አዲስ ልብስ ይለብሳሉ፣ ሽቶ ይቀባሉ። የነብዩን ሐዲስ ነው የሚያስተላልፉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛም በግርማ ሞገስ በተከበረ ቁመናቸው መጥተው መስጂድ ውስጥ ቁጭ ይላሉ። እሳቸው ያሉበት ቦታ ጫጫታ የለም፣ ስክነት የበዛበት ረብሻ የለው። እሳቸው ቁጭ ይላሉ፣ ደረሶች ማንበብ ይጀምራሉ። ሁሌ ለሐዲስ ሲወጡ ወደ ሰርግ ወይም ወደ ዒድ ፕሮግራም የሚሄዱ ነው የሚመስሉት። በጣም ለብሰው ሽቶ ተቀብተው ነው የሚወጡት። የነብዩን ሐዲስ ነው የሚያስተላልፉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐዲሱን አከበሩት፣ አከበራቸው። ኢንተንሱሩላህ የንሱርኩም፣ አላህን ከረዳችሁት በትክክል ለማድረስ አላህ ይረዳችኋል ብሏል አላህ። ከዛ ይቀመጡና ድምፅ ማንሳት አይቻልም። ሁሉም ሰው ራሱ ላይ ወፍ የተቀመጠ ይመስል አቀርቅሮ ነው የሚያዳምጠው የእሳቸውን ፈትዋ ትንታኔ። ከነሱ መሃል አንድ ሰው ከጮህ ያስወጡታል፣ ይቆጣሉ። ላ ተርፈዑ አስዋተኩም ፈውቀ ሰውት ነቢይ ነው የሚሉት። ከነብዩ በላይ ድምፃችሁን አታንሱ ነው የሚሉት። ይህን ከዚህ የወረደው ነብዩ በህይወት እያሉ ነበር። ከውጭ ወጥቶ አንድ ሰው ከፍ አድርጎ ድምፁ ሲጠራቸው አላህ ተቆጣ ወረደ። ሁሌም ድምፃችን ከነብዩ ሐዲስ በታችን። መመሪያቸው ሲመጣ መቀበል። አንድ ነገር አልሰሩትም ከተባለ ፊትህን ዙረውታ ለምን ትከራከራለህ? ከሳቸው በፊት ቀደም የኢማሙ ማሊክ መንገድ አልነበር።